بتي وبالأنبياء وملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم بالأولياء تلحقني بهم وذريتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقه وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني لحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء ملائكة وبالأولياء اجعل لنا بالإجابة. الفاتحة عن أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي أمراضنا عاجلا غير آجلا ويحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمنا ويرحمهم كما ربونا صغارا ويجعلنا أولادنا وذرياتنا وطلابنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الرزق وأهل القرآن ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير. الفاتحة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ونحن خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الإمام زين الدين المليباري وأصوله وفروعه ثم إلى أرجو مرزوقي بن مرصاد وإلى أرجو مطاهر بن جعمن وإلى أرجو صالح بن كاجي مرسالم وإلى روحي كهجي جعاني بن عاسك ثم إلى روحي سيد الوالد الحبيب صاحب بن سالم العطاس وإلى روحي سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد باهر وإلى روحي سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روحي سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى روحي Guru Abdul Wahab bin Abdullah wa ila ruhi Abdul Mu'ti bin Musa'id wa ila ruhi Abdul Qadir bin Mujimi sumla ruhi Ustaz Aminullah bin Ranta Ustaz Muhammad Naim bin Laif Ustaz Abdul Mu'is bin Narijan wa ila ruhi jaddina Ustaz Haji Ahmad Mazru bin Haji Janul marhum jaddatina Haji Siti Muhani binti Muhammad Yusuf wa khususan marhum Haji Abdullah bin Haji Antijan wa ila ruhi al-marhum Muhammad Nur Hidman bin Bapak Sumedi wal marhum Muhammad Fajar Yudiansah bin Bapak Muhammad Satya wal marhum Akhina Salam bin Haji Mustafa wal marhum Ahmad Kurnia bin Haji Muhammad Hasan wal marhum Siti Nur Azizah bin Idris wal marhum Zainal Arifin bin Haji Ali wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahil marhumin wal marhumat khususan Ummi Haji Siti Marwiyah binti Haji Walidi Haji Musa bin Marham Jadi Musa bin Mu'in وأصولهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة بنية الشفاء والصحة السلامة شفاء عاجلا صحة كاملة خصوصا Bapak Nahrawi bin Rakim wa Ibu Nur Hayati binti Asril wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من الوهم وأكرمنا بنور العلم علينا بمعرفة العلم لاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضل وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة يستند لغير الإمام يريد تعليم المأمومين إصرارا بذكر ودعاء وجهر بهما للإمام يريده ولداع غير مصلي وخطيب رفع يديه طاهرتين أمام منكبيه ومسعه وجهه بهما بعد الفراغ ورفع بصره إلى السماء وافتتاحه بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه بهما وبالتأمين واستقبال القبلة إن كان منفردا أو مأموما. أما الإمام فيستقبل المأمومين بوجهه في دعائه ولكل جلوس ذاكر الله تعالى بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أبو داود. وقال لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلا أن تغرب الشمس تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 8 من ولد إسماعيل عليه السلام. أعتق الله رقابنا من النار وغفر ذنوبنا وخطايانا وأصلح ما فسد من أعمالنا وتقبلها بمنه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Setelah kemarin membahas masalah azkar-azkar yang ma'surat, zikir-zikiran yang ma'sur setelah salat-salat yang wajib, dan sekarang itu semuanya ada faidah, kesimpulan. Hadhihi faidatun, ini ada satu faidah.
yusannu li ghairi imamin yuridu ta'limal ma'mumina israrun bidzikri wad du'ai wa jahrun bihima li imamin yuriduhu. Disunnahkan bagi selain imam yang ingin mengajarkan makmum. Kalau selain imam berarti makmum dan orang yang sembahyang sendiri, munfarid dan makmum. Berarti ini sunnahnya bagi munfarid dan makmum. Apa sunnahnya? Israrun, itu pelan-pelan. Bizikri, ketika dia berzikir, jadi nggak jahar. Makmum, imam pelan ketika zikir, wad doa, dan ketika berdoa. Itu sunnah. Wajahrun, namun disunnahkan jahar. Kalau imam berarti bihima, untuk zikir dan doa. Li imamin, bagi seorang imam, yuriduhu, yang dia memang menginginkan mengajarkan jadi kalau zikir-zikir setelah sholat, kalau dia jahar, imamnya bacanya kenceng, itu juga disunnahin. Terkadang kita di beberapa masjid memang berbagai macam ya. Kalau kita kan memang nuntun, banyak kan aki-aki yang udah tua, kalau dia sendirian kagak zikir, kagak hafal. Kalau ada imam yang baca zikirnya kenceng, dia ngikutin, pasti dia ngikutin. Kalau dia suruh sendirian, padahal banyak lupanya. Tapi kadang-kadang banyak di tempat-tempat masjid-masjid kita habis sembahyang Jumat udah diem. Jadi kita jangan ambil kesimpulan, emang dia organisasi jangan. Kalau memang diam, mudah-mudahan makmumnya semuanya pada bisa. Kalau makmumnya ada bisa, ya berarti memang sunnahnya itu imam tidak mau ngajarin kalau imam mau ngajarin makmum ya jahar. Tapi kalau makmumnya udah pinter semua, ustadz semua di masjid itu, ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau jahar. Namanya makmumnya sudah paham. Tapi kalau masih banyak orang awam, sunnah bagi si imam ketika dia berzikir atau ketika dia berdoa, sunnahnya jahar. Tujuannya yuridu ta'limal makmum, untuk mengajarkan si makmum. Lanjutnya disunnahkan juga yusannu lida'in, disunnahkan bagi orang yang berdoa ghairi musallin, selain orang yang sholat, wa khatibin, dan selain khatib. Apa sunnahnya? Rab'u yadaihi tahirataini, yaitu mengangkat kedua tangannya yang suci. Disunnahkan bagi orang yang berdoa, berarti di luar sholat. Selain orang yang sholat, ketika ucapan doa, iftitah doa bukan? Doa. Karena dia sholat nggak boleh tuh angkat tangan. Jadi yang doa ketika sholat nggak boleh angkat tangan. Duduk antara dua sujud doa bukan? Doa. Rabbighfirli warhamni wajbur. Itu doa. Tidak disunnahkan angkat. Kalau dia angkat tangan banyak bergerak, bisa membatal, makruh bahkan hukumnya. Tapi lebih kalau dia banyak bergeraknya bisa membatalkan. Jadi ketika kalimat-kalimat doa di dalam sholat, kalau dia lagi berdoa nggak boleh angkat tangan. Namun ada yang diperbolehkan angkat tangan ketika sholat. Apa tuh? Dari Abu Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Rasul kalau bangun mengangkat kepalanya setelah ruku', min salat subhi, dari salat subuh, fi raq'atis tsaniyah, di rakaat kedua, rafa'a yadayhi, Rasul mengangkat tangannya. Rasul mengangkat habis salat subuh. Ini hadis-hadis yang mengangkat salat ini banyak, ada 23 hadis lebih. Berarti Rasul salat subuh pakai kunut ya? Iya. Hadisnya rafa'a yadayhi, Rasul mengangkat kedua tangannya, wa yad'u, dan Rasul berdoa bihadzal doa, Allahumma
Allahumma hdina fiman hadait. Fiman ada yang baca tuh fiman hadait, salah tuh. Makanya perhatiin bacaan-bacaan daripada sholat. Ya Rasul, berarti Rasul sembahyang subuh pakai kunut. Nah, itu ketika sholat boleh mengangkat tangan ketika sholat ketika bacaan kunut. Selain bacaan kunut yang lain-lain enggak boleh. Kunut baik kunut subuh, kunut witir bulan Ramadan. Witir cuma ada di bulan Ramadan yang pakai kunut. Terus kunut nazilah, itu semuanya bahkan disunnahkan mengangkat tangan. Itu diikutin tuh sama Abu Bakar, Umar, terus para sahabat-sahabat. Apa buktinya? Buktinya kata Ibnu Syaibah, kana Umaru, adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yaqnutu bina. Dia kunut bersama kami, kata Abu Syaibah. Sayyidina Umar kunut bersama kami ba'da ruku, setelah wa yarfa'u yadayhi, dan Sayyidina Umar mengangkat kedua tangannya hatta yabdu sibghahu, sampai kelihatan dia punya jadi diangkat sampai kelihatan. Kalau perempuan jangan, perempuan keteknya ditutupin, bukan maksudnya keteknya kelihatan, bukan, maksudnya laki ini ininya diangkat, jangan nempel, jadi diangkat. Nah, itu yang diperbolehkan ketika sholat. Boleh ngangkat tangan untuk berdoa ketika sholat tatkala kunut. Jadi walida'in, dan bagi orang yang berdoa ghairi musallin, selain orang yang sholat, wa khatibin, dan khatib, apa yang disunnahkan bagi orang yang berdoa, raf'u yadayhi tahirataini, mengangkat dua tangannya yang suci. Bagi orang yang berdoa di luar sholat. Kalau di sholat nggak boleh kecuali kunut. Begitu juga yang nggak boleh ngangkat tangan khatib. Khatib begitu Allah maghfir lil muslimina, doa bukan tuh. Nah, dia angkat tangan tuh, makruh hukumnya. Banyak khatib yang nggak, karena pengen dipasang, pengen apa? Pengen dipasang, ilmunya nggak ada, akhirnya diangkat tangan. Bahkan ada yang nggak pakai, makanya fungsinya tongkat, pegang, biar diem tangannya. Karena hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kenapa begitu? Karena Sayyidina Anas bin Malik, ikutin Rasul kan lama, 10 tahunan ikutin Rasul. Di sini hadis dari Sayyidina Anas ini jadi banyak khilaf. Dianggapnya nggak perlu ngangkat tangan. Dianggapnya Nabi doa nggak pernah ngangkat tangan. Padahal bukan ke situ. Apa hadis dari Anas bin Malik? Laqad ra'aitu Rasulullah. Sungguh, kata Sayyidina Anas, aku melihat Rasulullah la yarfa'u yadayhi 'inda du'a. Rasul tidak pernah mengangkat tangan, kedua tangannya ketika doa. Nah, di sini ada orang doa nggak mau angkat tangan. Padahal bukan ke situ. Itu asbabnya. Begitu ada khatib lagi doa, angkat tangan. Apa kayak Sayyidina Anas, ana ikutin Rasul lama. Laqad ra'aitu, sungguh aku melihat Rasulullah la yarfa'u yadayhi 'inda du'a. Rasul nggak pernah tuh ngangkat tangan, kedua tangan ketika doa, kayak ente nggak pernah. Maksudnya lagi khatib ada yang ngangkat tangan. Apa kata Sayyidina Anas? Aku nggak pernah melihat Rasulullah. Sungguh aku melihat Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika maksudnya lagi khatib. Jadi khatib hukumnya makruh, apalagi tunjuk-tunjuk. Paham nggak? Nah, itu makruh namanya. Segala kemakruhan yang dilakukan dalam sholat mengurangi fadilah berjamaah atau menyalahi daripada Rasulullah. Banyak tuh yang begitu karena nggak paham. Jadi ketika khatib ketika sholat apa aja khatib? Jumat.
terus Idul Adha, Idul Fitri. Itu semuanya kalau ada yang angkat tangannya doa, hukumnya makruh, apalagi tunjuk tuh ceramah. Itu hukumnya makruh. Tapi pernah Rasulullah mengangkat tangan ketika khutbah. Sama dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi fi syai'in min ad-du'a illa fil istisqa. Rasulullah tidak pernah mengangkat kedua tangannya pada sesuatu apapun ketika doa kecuali di salat istisqa. Allahumma asqina ghaithan. Kalau namanya istisqa kan khatib begitu lagi doa minta hujan, itu madhab kiblat. Madhabnya kiblat. Nabi angkat tangan bahkan lebih tinggi dari biasanya. Bahkan mengangkat lebih tinggi dari biasanya. Jadi kan sunnahnya bagi orang yang berdoa mengangkat tangan, kedua tangan yang suci semana angkatnya, hazwa mankibaihi. Angkatnya sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Ini sunnahnya nih, sejajar dengan bahunya. Gimana dirapetin apa direnggangin? Dirapetin apa direnggangin? Sunnah ngangkat itu sunnah tersendiri. Mengangkat tangan sunnah tersendiri. Nah, masalah dirapetin apa enggak dirapetin, namanya minta, ente minta beras, kalau enggak dirapetin maur. Iya. Minta beras begini maur enggak? Maur. Kalau di dalam kitab yang kita baca Fathul Mu'in, dabmuhuma aula min tafriqihima. Merapatkan keduanya itu lebih tinggi ganjarannya ketimbang mencerai-beraikan atau memisah. Nah, jadi begini. Buktinya apa? Anda pernah lihat ini enggak? Foto Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang, Habib Salim Jindan. Nah, udah wafat tetap masih ngajarin kita tangannya gimana? Begini kan rapat, sejajar kan? Nah ini sunnah-sunnah begini ganjarannya lebih tinggi. Begini nggak apa-apa, tapi hukumnya bukan sunnah, aula lebih tinggi ganjarannya kalau dirapetin. Ini kan minta beras kan minta. Begini numpuk apa begini jadi maur. Jadi yang aula, yang utama dirapetin. Kalau istisqa Nabi bahkan lebih tinggi dari itu, tapi biasanya segini, sejajar dengan bahu. Cuma istisqa doang Nabi lebih tinggi. Hazwa mankibaihi yusannu mashu wajhihi bihima ba'dal firagh atau ba'dal faraghi, dan disunnahkan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya sesudah berdoa, sesudah selesai daripada doa. Sunnahnya tuh. Dari mana hadisnya? Dari Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a, Nabi kalau mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, lam yakhuttahuma, Nabi enggak akan turunkan keduanya hatta yamsaha, sehingga dia mengusap bihima dengan kedua tangannya wajahnya. Jadi sunnah tuh. Sunnah mengusap wajah. Kalau lagi doa pakai kedua tangan. Kalau setelah selesai sholat pakai tangan apaan? Doanya Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Ya, pantesan hidupnya susah mulu. Yang pendek nggak mau diamalin. Itu ngusapnya pakai satu tangan kanan.
Sunnah berikutnya wa raf'u basarihi ila sama, dan melihat matanya ke langit kalau di luar sholat. Tapi kalau lagi kunut tetap niatnya ke tempat sujud. Kalau lagi kunut yang begini makruh. Kalau lagi sholat jangan ke atas. Ini butunnya, perut ini yang ke atas, ke langit. Tetap tempatnya doa, kita ketika doa di dalam sholat tetap melihatnya ke tempat sujud dari awal tuh, mulai takbir sampai salam ke tempat, kecuali satu. Kapan kita melenceng dari tempat sujud? Ketika hamzanya illallah. Nah, ketika hamzanya illal, nah situ kita sunnah melihat telun sampai salam. Illallah, dari situ udah berpaling tuh dari tempat sujud ke hamzahnya illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah mata kita melihat telunjuk jari. Walaupun kita di depan Ka'bah, tetap sunnahnya melihat tempat sujud. Jadi melihat, pandangannya melihat ke langit ketika di luar ketika doa di luar sholat boleh mengangkat pandangannya ke langit. Waftitahuhu, dan membuka doa bihamdillahi wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini salah satu adab-adab doa dan syarat-syarat doa. Jadi pantas selama ini doa kita jarang diijabah karena kita nggak tahu adabnya. Nggak tahu adabnya. Ini kita pelajarin sekarang adab kita berdoa atau syarat kita berdoa. Pertama, memulai doa itu dengan memuji Allah, dan yang kedua bersolawat kepada Nabi. Dibuka dengan pujian kepada Allah dan solawat kepada Nabi, ditutup dengan yang kedua. Jadi pertama dibuka dengan pujian dan solawat, ditutup dengan solawat dan pujian. Jadi dibukanya dengan pujian yang sering kita ikutin aja deh. Nabi atin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Itu pujian tuh. Itu Nabi yang ngajarin kalau itu. Udah itu tinggi pangkatan itu ketimbang kita dengan hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi. Itu alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, itu tinggi karena memang Rasulullah yang ngajarin. Habis pujian baru sholawat. Mau salat apa kek? Yang pendek yang dari Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang sering kita baca Sayyidi Ahmad Al-Badawi, Allahumma sholli ala nuril wa sirril wa tiryaqil. Nah, itu sholawatnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Serah nanti baca macam-macam. Kenapa begitu? Kata Rasulullah, idza arada ahadukum, jika seseorang di antara kalian ayyas'alallaha, ingin meminta kepada Allah Ta'ala, falyabda bihamdihi watsana'i alaih, maka mulailah dengan memujinya dan mengagungkannya kepadanya. Bima huwa ahluh, karena memang Allah yang pantas disanjung. Summa yusalli 'alan nabi, kemudian setelah memuji Allah baru salawat kepada Nabi. Summa yas'alu hajatahu, baru dia meminta segala hajat ba'dahu, setelah memuji dan setelah salawat. Fa innahu ajdaru ayyan jahat, maka sungguhnya itu yang paling nyata untuk terkabulnya doa. Kata Abi Sulaim Ad-Darani,
kalau kalian ingin meminta kepada Allah, doanya dikabul, doanya diijabah, segala permintaan-permintaan yang baik maupun permintaan untuk terhindar dari segala sesuatu, mulai dengan memuji Allah. Kedua dengan sholawat. Baru tuh minta duit. Kan begitu kita. Duit. Sehatnya belakangan, duit dulu. Duit. Baru tutup dengan sholawat, baru tutup dengan alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena dibuka dengan sholawat pasti diterima sama Allah. Ditutup dengan sholawat pasti diterima Allah. Masa yang tengah-tengah nggak diterima? Awalnya sholawat diterima sama Allah, akhir tutup sholawat diterima Allah, masa hajat ente di tengah-tengah nggak diterima? Kata Abi Sulaiman Ad-Darani. Makanya baca dulu hamdalah, baca sholawat, baru duit, baru sholawat, baru pujian. Yang diajarin juga tuh nutup tuh, apa namanya? Yang doa kan sebelum wasallallahu, lupa ada wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahu kan salawat, alhamdulillah terakhir. Itu kalau Ibnu Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai mana tuh? Wa khatmuhu bihima. Jadi awalnya adab berdoa membuka dengan hamdalah, pujian dan sholawat, dan wa khatmuhu yang kedua menutupnya bihima dengan sholawat dan hamdalah. Sholawat dan hamdalah. Terus adab yang ketiga, wabit ta'min, mesti ngaminin walaupun kita sholat sendiri. Kata Nabi, idza da'a ahadukum falyu'ammin ala du'a'i nafsih. Jika seseorang di antara kalian berdoa, maka aminin doa kalian sendiri. Kita doa sendiri, sallallahu alaihi Muhammadin, ya Rabb, amin ya Rabbal. Jangan sampai kagak diaminin. Doa sendiri suruh aminin Rasulullah. Walaupun doa sendiri itu adabnya. Kita minta banyak, kita kagak aminin. Aminin enggak itu setiap doa? Enggak, ente doa sendiri di rumah. Hah? Minta doang kan? Itu amin kan istajib bananya, terimalah doa kan. Nah itu adabnya. Satu, dimulai dengan hamdalah dan sholawat, ditutup dengan yang kedua, ditutup dengan sholawat dan hamdalah, yang ketiga amin. Itu doa sendiri pakai nggak gobul-gobul, udah tinggal aminin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal aminin. Kata Nabi, idza da'a ahadukum falyu'ammin ala du'a'i nafsi. Jika seseorang di antara kalian berdoa, maka aminin atas doa diri sendiri. Pantesan utang gak lunas-lunas ya tuh. Yang keempat, wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. In kana munfaridan au ma'muman. Adab yang keempat setelah amin ngadep kiblat jika dia itu sembahyang sendiri atau makmum. Amal imamu, adapun imam, wa yastaqbilul makmumin. Kalau di sini imam menghadap makmum biwajihi, dengan wajah. Kalau kemarin di kitab Fathul Mu'in, amal iman. Ammal imamu idza taraka al-qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yaminihi ila al-ma'mumina wa yasarihi ila al-qiblah. Jadi kalau kita Fathul Mu'in,
yang lebih afdol itu menjadikan kanannya si imam menghadap ke makmum, sedangkan kirinya menghadap Nah, jadi imam itu dua. Dia berbalik 90 derajat begini, kanannya di imam, di makmum, kirinya di atau dia 180 derajat madhep ke, tapi di Fathul Mu'in mu'tamadnya seperti itu, 90 derajat. Jadi imam juga kudu ngaji. Tujuannya buat ngapain imam bergeser? Menolong makmum. Makanya imam ketika zikir dan kita ketika berdoa, dia nggak ngadep kiblat, dia ngadep ke utara. Karena apa? Buat nolongin makmum. Karena makmum selama imamnya masih duduk tasyahud akhir, bersila aja makruh, gimana pergi? Si makmum bersila aja makruh, gimana pergi? Makanya kalau bisa imam begitu habis assalamualaikum warahmatullah, sunnah tadi mengusap wajah, baca doa, baca istighfar 3 kali. Begitu habis baca istighfar 3 kali langsung bergeser, biar nyelamatin si makmum. Kalau dia nggak bergeser, makmumnya bersila, makruh tuh makmum selama imam masih duduk tawarruk. Makanya begitu isi imam baca istighfar 3 kali langsung bergeser. Jadi si makmum bersila nggak makruh. Gitu. Zikir aja dia boleh ngadep ke utara. Doa juga boleh, tidak mengurangi sunnah, enggak. Tidak mengurangi sunnah. Mana hadisnya? Dari Bara bin Azib, kata Bara, dulu kami idza shallaina, apabila kami salat khalfa Rasulillah, salat di belakangnya Rasulullah, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami ini paling senang berduduk atau menjadikan di kanannya Rasul. Dulu kami ketika kami salat di belakangnya Rasulullah, kami ini paling senang di kanannya Rasul. Kenapa? Fayuqbilu alaina biwajhi, Rasul akan menghadap dengan wajahnya kepada kami. Paham nggak? Nah, kalau begitu Rasul begini, ngelihatnya pilih sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, jadi Nabi ngelihat orang yang di sebelah kanan. Makanya kata Barok, dulu kami ketika sholat di belakang Rasulullah, kami paling senang kalau berada di kanan. Kenapa? Fayuqbilu alaina, Rasul akan menghadap kepada kami dengan wajah. Berarti Rasulullah itu madepnya ke sono, ke utara. Itu kalau imamnya yang ada di masjid seluruh dunia kecuali Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi udah pasti kebalikannya. Imamnya ngadep ke selatan. Nah, karena biar nggak mantatin Rasulullah. Kalau di Nabawi imamnya madep ke selatan. Jadi kanannya di kiblat, kirinya di makmum, biar tidak membelakangi Rasulullah. Itu adab yang keberapa tuh? Adab yang kelima. Jadi ingat tuh, imam setelah istighfar 3 kali langsung biar nolongin makmum, nggak makruh. Terus yang berikutnya yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6 wudu. Biar doa dikabul, wudu adabnya. Adabnya wudu. Yang ke-7 yakin doanya diterima. Kita yakin yang kurang. Karena apa? Doa aja udah, pikiran kemana-mana. Sekarang ente punya bos, minta menpik kemana-mana, bos ada berapa kira-kira kasih apa enggak? Hah? Lanjut, walikulli julus. Tar dulu. Masuk. Tar dulu.
Yusannu likullin. Walikullin berarti. Walikullin, dan disunahkan bagi tiap-tiap siapa? Tiap-tiap imam, makmum, orangnya sembahyang sendiri, julusun, duduk zakirallaha, hal keadaan berzikir kepada Allah ba'da salati subhi ila tulu'i syamsi, setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sunnah bagi makmum, imam, dan orang yang sembahyang munfarid itu duduk sambil berzikir kepada Allah setelah salat subuh. Ini pangkatnya tadi gini, sampai terbit matahari. Nah sekarang tadi doa kan tangannya begini, butunnya, perut, telapak jari ini madep ke langit. Itu untuk meminta segala kebaikan atau menghindari dari segala bala yang belum terjadi. Karena kalau kita lihat, setiap orang sembahyang subuh ada waqina syarra ma qadait. Pasti ente pernah ngelihat orang begini. Karena hindarkanlah kami dari keburukan yang telah Engkau tentukan ya Allah. Tangannya begini. Nah kita harus gimana? Ini kan menghindar dari keburukan. Allahumma anfa'na al-ghala, kayak khatib tuh lagi doa. Boleh kita begini. Allahumma anfa'na al-ghala wal ya Allah, hindarilah kami dari musibah, bala, perzinahan dan lain-lainnya. Di sunnah boleh kita begini karena banyak ulama begini. Tapi kalau lagi sholat sama, waqina syarra ma qadait, hindarkanlah kami dari segala keburukan yang telah Engkau tentukan. Kalau kata Fathul Mu'in, tetap begitu waqina syarra ma qadait, kita tetap begini. Yang dianjurkan begini kata Fathul Mu'in, wali raf'i bala'in waqa'a bihi, dan untuk mengangkat bala yang telah terjadi, ja'ala dhahra huma, ia menjadikan bagian punggungnya ke langit. Kalau kita sudah terkena bala, baru kita begini. Kalau Fathul Mu'in, bala yang udah terjadi. Kalau kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umrihi, ja'ala batna kafaihi ila sama', untuk menghindari bala di sisa umurnya. Ya Allah, selamatkanlah kami dari ini, bala belum terjadi. Kita itu tetap menjadikan bagian perut, telapak tangannya madep ke atas langit. Tapi kalau ada orang sembahyang subuh begini, ya nggak apa-apa, karena juga ada ulama yang begini, banyak ulama menghindari bala begini. Kalau Fathul Mu'in, kalau sudah terjadi baru begini. Kalau sudah, berarti kalau dalam sholat jangan, kita begini aja udah. Waqina syarra ma qadait. Sampai kapan? Dari mulai doa sampai sana. Allahumma hdina fi man hadait, doa. Sampai waqina syarra ma qadait, doa. Bukan sampai situ terus, sana juga fa innaka taqdi wa la yuqda, tetap tangannya diangkat. Itu sunnah di dalam sholat. Ada Fudalah bin Ubaid mengatakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasul pernah mendengar seorang laki-laki yad'u fi salatihi, dia berdoa ketika salatnya, lam yahmidillaha wa lam yusalli 'alan nabi. Rasul pernah mendengar seorang pemuda ketika dia berdoa selesai salat, dia enggak memuji Allah dan dia tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala an-nabiyyu, Nabi mengatakan, ajjal hadza, ini orang keburu-buru nih. Ajjal hadza, soalnya orang keburu-buru panggil. Summa da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul memanggilnya. Faqala lahu, Rasul mengatakan kepadanya, idza shalla ahadukum, jika kamu salat, falyabda bitamjidir rabbi, maka mulailah dengan mengagungkan Allah, wassana alaihi, dan memuji Allah. Summa yusalli ala nabi,
kemudian salawat kepada Nabi, summa yad'u bima syaa. Kemudian kamu doa yang kamu pengenin. Berarti ngajarin sama Rasul. Kalau mau doa baca alhamdu sama salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh secara berjamaah, summa qa'ada, selesai salat dia duduk, yazkurullaha ta'ala, sambil berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Apa nama salatnya? Isyraq. Isyraq bisa dibilang duha, ada juga yang memisahkan antara isyraq dan duha. Padahal waktunya sama. Setelah syuruk 15 menit. Salat isyraq atau disebut duha, atau dipisahkan isyraq duha. Nah, kalau dia habis salat berjamaah enggak pulang, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, mau salat isyraq atau salat duha, kanat lahu, dia akan mendapatkan ka'ajri hajjatin wa umratin, pahala haji dan pahala umrah, tamatin yang makbul. Hajinya makbul, umrahnya belum tentu. Orang pergi haji sekali makbul, belum tentu orang berumrah berkali-kali makbul. Ini duduk sampai terbit pagi. Amalin Bang Amin. Mudah-mudahan di sana dapat pahala haji, pahala umrah yang tambah, makbul. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Yang meriwayatkannya adalah Imam Tirmizi dan hadisnya dengan derajat hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang duduk di tempat salatnya, jadi enggak bergeser dari salatnya, hina yansarifu min salati subhi, ketika selesai daripada salat subuh kagak geser. Selesai dari salat subuh dia masih dalam keadaan duduk, hatta yusammi rak'atai duha, sampai dia melaksanakan 2 rakaat duha. Habis salat subuh zikir, enggak bergerak, jangan bergeser. La yaqulu illa khairan, dan dia belum mengatakan sesuatu kalimat pun kecuali kalimat yang baik, berarti zikir. Ghufira lahu khatayahu, itu akan diampuni, pasti diampuni untuk dia segala dosa-dosa kecilnya. Wa in kanat aktsara min zabadil bahr, sekalipun dosa kecilnya itu paling banyak daripada buih di lautan. Coba bisa menghitung buih di lautan. Masih kalah banyak dosanya dia. Diampuni oleh Allah kalau dia mau duduk aja setelah sholat subuh, enggak pergi sampai terbit matahari, sampai dia sholat 2 rakaat duha. Rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya dari Imam Abu Dawud. Wa qala, dan juga Rasulullah mengatakan, la an ajlisa ma'a qaumin, sungguh kata Rasulullah, aku akan duduk bersama satu kaum, yazkurunallaha azza wajal, yang mana kaum itu mereka berzikir kepada Allah azza wajalla min salatil asri ila taghrubasy syamsu, yang mereka berzikir kepada Allah dari mulai salat asar sampai terbenam matahari. Ahabbu ilayya, aku paling suka itu orang, min, daripada an u'tiqa samaniyatan, daripada aku memerdekakan 8 hamba sahaya min walad Ismail alaihissalam, dari keturunan Nabi Ismail. Budak aja yang bukan keturunan dari Nabi Ismail mahal, apalagi yang dia memang keturunan dari Nabi Ismail. 8 orang, berapa miliar. Ya Allah, ataqallahu raqiqabana, semoga Allah lepaskan kita minan nar, dari panasnya api neraka. Wa ghafara dzunubana, dan Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa besar kita, wa khatayana, dan segala dosa-dosa kecil kita, wa aslaha ma fasada min amalina, dan Allah perbaiki akan segala amal-amal kita yang rusak, wa taqabbalaha, dan Allah terima amal-amal kita, bimannihi minna, dengan karunia-Nya,
Amin ya mujibas sa'ilin. Ini ada undangan pertama dari Masjid Al-Marzukiyah, acara haul. Kapan? Malam Senin tanggal 26 Januari. Sebelumnya malam Minggu Ustadz Alfi ngundang acara Maulid. Malam Minggu tanggal 25 Januari acara Maulid di Al-Hamidiyah, Majelis Taklim Al-Hamidiyah. Yang kedua malam Senin di Masjid Al-Marzukiyah. Yang ketiga malam Selasa besok libur karena kita diundang haul malam Selasa di rumah Maming, haul orang tuanya. Terus tanggal 27 itu berarti tanggal 1-nya undangan haul dari Haji Irul ba'da asar di rumah almarhum Pengaji Dayat tanggal 1 hari Sabtu asar. Malam minggunya Haji Owi ngundang kita acara haul orang tuanya di Cipinang Besar. Tanggal 4-nya malam Merbo Maulid. Malam Selasa kan ya? Iya. Tanggal 3 malam Selasa berarti di Mushola Darul Falah. Mushola Darul Falah taklim. Mungkin tuh pengajian bahas masalah puasa aja kali ya. Ada Fathul Mu'in kita bahas Pak. Karena udah gak nemu lagi. Udah bahas masalah puasa. Karena puasa ini pelik. Ya. Terus yang keempat malam Rebo-nya yaitu Maulid dan penutupan tawakupan sementara Majelis Taklim Miftahul Abidin. Berarti tiga-tiganya kelar ya? Iya. Tutup tuh malam Selasa. Habib Hud izin dulu. Habib Hud belum tahu tutup apa enggak. Habib Hanif tutup. Karena malam Selasa tutup berarti di Majelis Taklim Miftahul Abidin. Nah, soalnya berikutnya di Al-Janiyah juga tutup, di ini tutup juga kan? 14. Hah? Iya. Tahu Nisfu di mana nih? Nggak tahu nih. Anda juga Nisfu belum janji kalau emang anak-anak berangkat tanggal 14 Jumat habis 2:30 anak-anak berangkat insyaallah 14 Februari berangkat ke Hadramut. Kalau Nisfu berarti kan saya nggak tahu pulangnya tuh. Belum janji ya. Kalau memang tanggal 14 itu nisfu Sa'ban. Kan belum tahu juga. Ustaz belum ngumumin, Ustaz Bisra juga belum ngumumin. Bareng apa enggak, tapi insya Allah puasa bareng katanya. Puasa bareng. Ada undangan lagi enggak tuh? Enggak ada. Jadi atas semuanya itu kita jawab insyaallah. Ada sebagian orang yang pada saat kami Allah pas lagi tinggal pas Rabbana wa lakal hamd itu angkat tangan itu juga termasuk sunnah. Enggak sunnah itu. Sunnah kunut doa. Jadi makanya sami Allahu liman hamidah, begitu kita ruku terus takbir intiqalat kan, takbir intiqal ketika i'tidal, takbirnya sami Allahu liman hamidah, habisnya di sini. Sami Allahu liman hamidah taro baru Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'as. Ada sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Dah habis taro baru baca Rabbana lakal. Nah, sekarang dia mau begini gimana begini? Enggak disunahin. Enggak ada sunahnya ketika tadi doang Nabi. Ketika apa? Kunut doang. Semua kunut. Nazilah, kunut witir, kunut subuh itu diangkat tangannya. Selain kunut enggak sunnah. Kalau enggak sunnah berarti menyalahi Rasul, berarti hukumnya makruh. Kalau itu dulu tadi amin itu setelah doa, setelah kunut pun kita boleh amin. Kalau apa?
Allahumma hdina fiman hadait. Enggak, ntar kita jangan. Kita enggak dianjurkan usap muka ya. Ketika kunut kagak dianjurkan usap, makruh malah hukumnya. Cuman ngangkat tangan doang. Ngangkat tangan doang. Kalau si makmum jangan ngebarengin imam. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Wa fiman amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Nah, begitu fa'innaka baca bareng-bareng. Fa'innaka taqdi wal yaqdani terus wasallallahu, ada 3 makmum. Wasallallahu ala sayyidina, boleh dia amin kalau imamnya jahar. Karena imamnya sunahnya jahar sebenarnya. Boleh amin, boleh dia baca sendiri karena kalau imamnya enggak jahar, atau dia boleh baca, boleh amin. Jadi boleh baca sambil amin. Boleh 3. Nah, kalau imamnya jahar amin udah itu kan doa. Sallallahu amin. Udah. Sama begitu doa juga doa di luar sholat, habis sholat. Walaupun kita tahu doanya imam, Allahumma ja'alna bil iman tarawih tuh. Sambil ngapalin, nggak dianjurin, barengin amin udah bagi makmum. Allahumma ja'alna bil imani kamilin amin. Tapi kalau imamnya salah bisa negor. Kalau dibarengin sambil belajar ngebarengin jangan. Yang afdolnya amin. Udah. Afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه يا أرحم الراحمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توصل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع قتلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا وافي ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الفراق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا ولنا وأولادنا
تبشرنا وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. صلى عليه وعلى آله. Baik,